Welcome to second year BSc fourth semester statistics students. This is KVR Narasimha, lecturer in statistics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, affiliated to Adikavi Anna University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 12 of unit 1 named estimation theory of your fourth semester statistics paper inference theory. I have already explained 11 lessons on this unit. In the previous lesson I have explained the problems on MLE by both methods and few problems, that is Poisson distribution and binomial distribution, for which minimum variance unbiased estimator has also been computed. Today I will explain few more problems on minimum variance unbiased estimator, as well as very important theorem, Rao-Kramer inequality or Kramer-Rao inequality or CR inequality for minimum variance bound estimator has also been discussing in this class. Very important problem, that is find the minimum variance unbiased estimator for the parameters mu comma sigma square of a normal distribution with the parameters mu comma సిగ్మా స్క్వేర్. అంటే ఎన్మ్యూ సిగ్మా స్క్వేర్లు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మ్యూ సిగ్మా స్క్వేర్ పారామీటర్స్కి మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్స్ కట్టండి. అది ఇఫ్ ఎక్స్ బి ఏ నార్మల్ పాపులేషన్ విత్ ది పారామీటర్స్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్, దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్ is equal to 1 by root 2 pi sigma into e power minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square, comma minus infinity less than x less than infinity, minus infinity less than mu less than infinity, sigma greater than 0. Now our aim is to estimate the MVU per mu comma sigma square. How can we determine MVUE? Dou log L by dou theta can be equivalent to T minus theta by lambda. Then T is MVUE and lambda is variance of MVUE for the parameter theta. That's why let x1, x2, etc., xi, etc., xn be a random sample of size n taken from the above normal population. Then the likelihood function L is equal to pi I is equal to 1 to n f of xi comma mu comma sigma square is equal to 1 by root 2 pi sigma whole power n into e power minus 1 by 2 into sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma whole square. Now log L is equal to n log 1 minus n log root 2 pi minus n log sigma minus 1 by 2 into sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma whole square into log e to base e. But log 1 is equal to 0, log e to base e is equal to 1. Log a power n is equal to n log a. These three rules has been applied in the previous step. We get log L is equal to minus n log root 2 pi minus n log sigma square power 1 by 2, because sigma is equal to sigma square power 1 by 2 minus 1 by 2 into sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma whole square. This implies log L is equal to minus n log root 2 pi
minus n by 2 log sigma square minus 1 by 2 into sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma whole square. For finding MVUE for mu, dou log L by dou mu is equal to 0. Dou log L by dou mu is equal to 0. Implies, what is the derivative of root 2 pi with respect to mu? 0. What is the derivative of sigma square with respect to mu? 0. So, dou log L by dou mu is equal to 0 minus 0 minus 1 by 2 into 1 by sigma square into 2 into xi minus mu into minus 1. Because of with respect to mu, x minus mu whole square is 2 into x minus mu into minus 1. This implies 2 and 2 are cancelled. Sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma. Not sigma, sigma square. There is a mistake in material. Not sigma. Sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma square. This can be rearranged as sigma xi minus sigma mu by sigma square. Sigma is not to sigma denominator. So sigma xi is equal to nx bar minus n mu by sigma square. Dividing through it by x bar, divided by n, we get x bar minus mu by sigma square by n. Sigma square by n. That is also wrongly typed in the paper, wrongly written in the paper. That is nx bar minus n mu by sigma square. Previous step. Dividing through it by n. X bar minus mu by sigma square by n. So x bar is t, mu is parameter. So t minus theta by lambda. Therefore variance of therefore MVUE for mu is x bar and variance of MVUE is sigma square by n. That the variance of x bar is equal to sigma square by n. Now we want to find another, that is MVUE for sigma square. That's why dou log L by dou sigma square is equal to log root 2 pi. Differentiation with respect to sigma square is 0. Minus n by 2 into log sigma square with respect to sigma square is 1 by sigma square. Minus 1 by 2 into sigma xi minus mu whole square by 1 by sigma square is equal to minus 1 by sigma power 4. Because the derivative of 1 by x is equal to minus 1 by x square. Derivative of 1 by sigma square with respect to sigma square is 1 by sigma square whole square. Therefore, dou log L by dou sigma square is equal to minus n by 2 into 1 by sigma square minus 1 by 2 into sigma I equal to 1 to xi minus mu whole square into minus 1 by sigma power 4 is equal to minus n by 2 sigma square plus 1 by 2 sigma power 4 into sigma xi minus mu whole square is equal to, taking LCM as 2 sigma power 4, minus n sigma square plus sigma I equal to 1 to n xi minus mu whole square by 2 sigma power 4. Dividing throughout by n will get minus sigma square plus 1 by n sigma I equal to 1 to n xi minus mu whole square by 2 sigma power 4 by n square. Therefore, it can be written as by replacing mu by x bar, because what is MVE for mu? X bar. So replacing mu in this step by x bar, we get 1 by n
sigma I equal to 1 to n xi minus x bar whole square minus sigma square by 2 sigma power 4 by n square. It is of the form t minus theta by lambda. Then what is the 1 by n sigma I equal to 1 to n xi minus x bar whole square. Sample variance t is MVUE for sigma square. Therefore, variance of MVUE for sigma square is small s square, and variance of MVUE is 2 sigma power 4 by n square. 2 sigma power 4 by n, not n square. 2 sigma power 4 by n. So this is the variance of MVE. So there is a mistake in the material. So what I have explained is correct. Little mistake. That is 2 sigma power 4 by n is correct. But for the last step, 2 sigma square by n is written. That is wrong. 2 sigma power 4 by n. Therefore, variance of MVUE is 2 sigma power 4 by n. Therefore, standard error, that means variance of s square. Variance of small s square is equal to 2 sigma power 4 by n. Therefore, standard deviation of s square is equal to root 2 by n into sigma square. Next problem. Find MVUE for the parameter mu of a Cauchy distribution. For a Cauchy distribution. If x is a Cauchy variate with parameter mu, then its probability mass density function is fx mu is equal to 1 by pi into 1 by 1 plus x minus mu whole square. 1 by pi into 1 by 1 plus x minus mu whole square. Now, let x1, x2, etc., xi, etc., xn be a random sample of size n taken from the above Cauchy population. Then, the likelihood function L is equal to pi I is equal to 1 to n f of xi comma mu is equal to pi I is equal to 1 to n 1 by pi into 1 by 1 plus xi minus mu whole square is equal to 1 by pi power n into 1 by 1 plus x1 minus mu whole square into 1 by 1 plus x2 minus mu whole square, etc. 1 by 1 plus xn minus mu whole square. Once again, L is equal to 1 by pi power n into 1 by ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లంలో మెటీరియల్లో రాంగ్ ఉంది. మళ్ళీ కరెక్ట్ దీన్ని పెడతాను. ప్రాబ్లం తప్పుగా రాసేది జరిగింది. నేను చెప్పింది కరెక్టు. L is equal to 1 by pi power n into 1 by 1 plus x1 minus mu whole square into 1 by 1 plus x2 minus mu whole square into etc. 1 by 1 plus xn minus mu whole square. This is L is equal to 1 by pi power n into pi I is equal to 1 to n 1 by 1 plus xi minus mu whole square. Now log L is equal to log 1 minus n log pi plus sigma I equal to 1 to n log 1 by 1 plus xi minus mu whole square. So, dou log L for finding MVUE, dou log L by dou mu is equal to 0
implies dou log L by dou mu not equal to 0. Dou log L by dou mu is equal to, what is the derivative of 1? Log 1, 0. What is the derivative of log 2 pi, log pi? 0. Derivative of pi I is equal to 1 to n. That is sigma log 1 by 1 plus xi minus mu whole square. So dou log L by dou mu is equal to 0 minus 1 by sigma 1 by 1 plus xi minus mu whole square into 2 into xi minus mu into minus 1. So this cannot be written in the form of t minus theta by lambda. So for Cauchy distribution, MVUE does not exist. MVUE does not exist. Once again I will explain the problems which have been explained in previous, that is normal distribution and Cauchy distribution in Telugu medium. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏంటంటే మ్యూకి సిగ్మా స్క్వేర్కి ఎంవియుఈ కట్టండి అని అడిగాడు. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎఫ్ఎక్స్ మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 పై సిగ్మా ఇంటూ e పవర్ -1/2 e power -1/2 x minus mu whole by sigma whole square. Minus infinity less than x less than infinity, minus infinity less than mu less than infinity, sigma greater than 0. Once again, fx mu comma sigma square is equal to 1/√2 pi sigma. అంటే √2 అనేది రూట్ అనేది 2 పైకే ఉంచుతుంది. √2 పై సిగ్మా అంతా డినామినేటర్లో ఉంటుంది. 1/√2 పై సిగ్మా ఇంటూ మొత్తానికి ఇంటూ e పవర్ -1/2 ఇంటూ x మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. -1/2 ఇంటూ x మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్ అంతా పవర్ కింద ఉంటుంది. దానికి ముందు మైనస్ e పవర్ -1/2 x మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. ఎక్స్కి లిమిట్స్ ఏంటి? -∞, మ్యూకి లిమిట్స్ ఏంటి? -∞. సిగ్మా స్క్వేర్ లిమిట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఆ మ్యూ సిగ్మా స్క్వేర్కి ఎంయూఈ కట్టాలంటే డో లాగ్ ఎల్ బై డో టీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే లాగెల్ కావాలి. కావాలంటే ఎల్ కావాలంటే శాంపుల్ తీయాలి. అంచేత లైట్ x1 x2 ఎక్సెట్రా xi ఎక్సెట్రా xn బి ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఆఫ్ సైజ్ n టేకెన్ ఫ్రమ్ the normal population, then the likelihood function. అంటే దాంట్లోంచి n సైజు ఉన్న శాంపుల్ తీసినప్పుడు likelihood function L is equal to pi I is equal to 1 to n f of xi కామా మ్యూ కామా సిగ్మా స్క్వేర్. ఓన్లీ x ఉన్న చోట మాత్రమే x1, ఫస్ట్ శాంపుల్కి x1, సెకండ్ దానికి x2, మిగతా అంతా సేమ్ వస్తుంది. అంటే L is equal to 1/√2 పై సిగ్మా ఇంటూ e పవర్ -1/2 ఇంటూ x1 మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ e పవర్ 1/√2 పై సిగ్మా ఇంటూ e పవర్ -1/2 ఇంటూ x2 మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్సెట్రా 1/√2 పై సిగ్మా ఇంటూ e పవర్ -1/2 ఇంటూ xn మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. 1/√2 పై సిగ్మా n పదాల్లో వచ్చింది, అన్ని గుణకారం. అంటే ఏమవుతుంది? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 పై సిగ్మా హోల్ పవర్ n. అన్నీ కూడా ఈ పవర్ ఉంది. ఈ పవర్ -1/2 ఇంటూ అంటే బేస్లు ఈక్వల్ అన్నిటికీ కూడా ఎక్స్పోనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా సమ్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ -1/2 ఇంటూ సిగ్మా సమ్మేషన్ సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 1 to n xi మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. అదే కదా ఘాతాలన్నీ కలుపుకుంటేనే. అంటే ఏమైంది? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 పై సిగ్మా హోల్ పవర్ n ఇంటూ ఈ పవర్ -1/2 ఇంటూ సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 1 to n xi మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్.
log L is equal to n log 1 minus n log root 2 pi minus n log sigma minus 1 by 2 into sigma I equal to 1 to n xi minus mu by sigma whole square into log e2 base e. log e2 base e అంటే 1, log 1 అంటే 0, log a పవర్ n అంటే n log a. అంటే లాగ్ సిగ్మాని ఏం చేస్తానంటే లాగ్ సిగ్మా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ కింద రాస్తాను, సరిపోద్ది కదా. ఆ హాఫ్ను మళ్ళీ ముందుకు తీసుకొస్తాను, ఏ పవర్ ఎం లాగా ఉంది కాబట్టి. లాగ్ ఏ పవర్ ఎం లాగా ఉంది, ఎం లాగ్ ఏ. సో ఫైనల్గా లాగ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ లాగ్ రూట్ 2 పై మైనస్ ఎన్ బై 2 లాగ్ సిగ్మా స్క్వేర్ మైనస్ 1 by 2 ఇంటూ సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. ఇది లాగల్ వాల్యూ. ఎంబియుఈ ఫర్ మ్యూ, డో లాగల్ బై డో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. మొదటి పదం ఏంటి, మైనస్ ఎన్ లాగ్ రూట్ 2 పై, అందులో మ్యూఏ లేదు, డెరివేటివ్ 0. రెండో దాంట్లో మైనస్ ఎన్ బై 2 లాగ్ సిగ్మా స్క్వేర్, దాంట్లోని కూడా మ్యూ లేదు. తర్వాత మూడో పదాన్ని ఏం చేస్తానంటే మైనస్ 1 by 2 సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ లో సిగ్మా స్క్వేర్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తాను. మైనస్ 1 by 2 సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్గా అనుకుంటాం. అప్పుడు దానికి డెరివేటివ్ ఎంత వస్తుంది, దేని దృష్ట్యా, మ్యూ దృష్ట్యా. అంటే మైనస్ 1 by 2 సిగ్మా స్క్వేర్ అలా ఉండిపోతుంది, సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n అలా ఉంటుంది. xi మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఏమవుద్ది, 2 into xi మైనస్ మ్యూ ఇంటూ xi మైనస్ మ్యూకి మ్యూ దృష్ట్యా డెరివేటివ్ -1. అది డోలాగల్ బై డోమ్యూ. డోలాగల్ బై డోమ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 minus 0 minus 1 by 2 sigma square into sigma I equal to 1 to n 2 into xi minus mu into -1 is equal to sigma xi minus mu by sigma square. Sigma I equal to 1 to n xi minus mu whole by sigma square. అక్కడ రాంగ్గా టైప్ చేశారు, సిగ్మా అని రాశారు. సిగ్మా కాదది, సిగ్మా స్క్వేరు. సో సిగ్మా xi మైనస్ సిగ్మా మ్యూ బై సిగ్మా స్క్వేర్. సో దాన్ని n చేత భాగిస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, n చేత భాగించే ముందు స్టెప్ వస్తుంది, nx బార్ మైనస్ ఎన్ మ్యూ అవుతుంది. అంటే సిగ్మా ఎక్స్ అంటే ఎన్ఎక్స్ బార్, సిగ్మా మ్యూ అంటే ఎన్ బార్ ఎన్ మ్యూ, ఎన్ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎన్ మ్యూ బై సిగ్మా స్క్వేర్. ఇప్పుడు త్రూఅవుట్ ఎన్ చేత భాగిస్తాను, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అని. అప్పుడు ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ అవుతుంది. ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్. ఎలా ఉంది, ఎక్స్ బార్ అనేది స్టాటిస్టిక్ టీ, మ్యూ అనేది పారామీటర్ టీ మైనస్ టీటా బై lambda. So what is the x bar? Therefore MBUE for mu is x bar. What is variance of MBUE? Lambda. That is sigma square by n. That is variance of MBUE is equal to variance of x bar is equal to sigma square by n. అది రెండు తప్పుపడింది చూడండి. అందులో మెటీరియల్లో MBUE for mu is x bar, డినామినేటర్లో సిగ్మా స్క్వేర్ అని ఉండాలి, సిగ్మా రాశారు. లాస్ట్ స్టెప్కి వచ్చేది సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ వస్తుంది. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎంబియుఈ అనేది సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్. నెక్స్ట్ ఎంబియుఈ ఫర్ మ్యూ సిగ్మా స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే డో లాగల్ బై డో సిగ్మా స్క్వేర్ కట్టాలి. లాగెల్లో ఏముంది, మైనస్ ఎన్ లాగ్ రూట్ 2 పై ఉంది, దాని సిగ్మా స్క్వేర్ దృష్ట్యా డెరివేటివ్ 0. మైనస్ ఎన్ బై 2 అంటే లాగ్ సిగ్మా స్క్వేర్కి సిగ్మా స్క్వేర్ దృష్ట్యా డెరివేటివ్, లాగ్ ఎక్స్కి ఎక్స్ దృష్ట్యా డెరివేటివ్ అంత 1/x. అంటే లాగ్ సిగ్మా స్క్వేర్కి సిగ్మా స్క్వేర్ దృష్ట్యా సిగ్మా స్క్వేర్ వై అనుకోండి, లాగ్ వై అంటే 1/y అంటే 1 సిగ్మా స్క్వేర్ మైనస్ సిగ్మా xi మైనస్ మ్యూ బై 2, సిగ్మా xi మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 1 సిగ్మా స్క్వేర్గా ఊహించుకోవాలి.
1/σ² అంటే 1/x లా ఉంది. 1/xకి x దృష్ట్యా డెరివేటివ్ ఎంత? -1/x², అంటే -1/σ² హోల్ స్క్వేర్. సో ∂L/∂σ² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -n/2σ² minus 1/2 into sigma I equal to 1 to n xi minus mu whole square into -1/σ/4. ఆ రెండో పదంలో రెండు మైనస్ల గుణకారం వచ్చింది అంటే ప్లస్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ స్టెప్లో. ∂L/∂mu ఈజ్ ఈక్వల్ టు -n/2σ² ప్లస్ సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 1 to n xi minus mu whole square by 2σ/4. 2σ/4 అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది. చేస్తే ఇప్పుడు ఏమంత వస్తుంది? -n⁻² ప్లస్ సిగ్మా I ఈక్వల్ టు అంటేనే xi మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్. కానీ ఎంవిఈ ఫర్ మ్యూ అంటే ఒక పారామీటర్ σ² కడుతుంటే ఇంకో పారామీటర్ వచ్చింది. కానీ ఆ పారామీటర్ ఆల్రెడీ ఎస్టిమేట్ చేసాం. మ్యూ ఎంవిఈ ఏంటని చెప్పి x బార్ అని చెప్పాం. ఆ మ్యూ ఉన్న చోట x బార్ రాయాలి. ∂L/∂mu ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా మీరు మెటీరియల్లో మ్యూ ఇచ్చేసారు తప్పది, x బార్ రాయాలి. సంచేత ∂L/∂σ² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -n⁻² ప్లస్ సిగ్మా I ఈక్వల్ టు అంటేనే xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2σ/4. ఇప్పుడు n చేత డివైడ్ చేయాలి. n చేత డివైడ్ చేసి ముందు ప్లస్ ఉన్న పదం ముందు రాస్తున్నాను. అంటే 1/n ఇంటూ సిగ్మా I ఈక్వల్ టు అంటేనే xi మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ σ² by 2σ/4 by n. 2σ/4 by n. 1/n సిగ్మా I ఈక్వల్ టు అంటే xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ s², దాని శాంపుల్ వేరియన్స్ అంటారు. దేర్ ఫోర్ ∂L/∂σ² ఈజ్ ఈక్వల్ టు s² మైనస్ σ² by 2σ/4 by n, నాట్ 2σ² by n అంత తప్పది, 2σ/4 by n. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? అది t మైనస్ θ బై లాంబ్డాలా ఉంది. వాట్ ఈస్ ది x బార్? దేర్ఫోర్ MVUE ఫర్ σ² ఈజ్ s² అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ MVUE ఫర్ σ² ఈజ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ s² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2σ/4 by n. 2σ/4 by n. దాని నుంచి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ కావటాలంటే √2/n ఇంటూ σ². ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కాషీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ కాషీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మీకు కనిపిస్తున్న మెటీరియల్లో కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది, సో కరెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాను. ఫర్ కాషీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ f of x, mu, σ² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π into 1/1 plus x minus mu whole square. 1/π into 1/1 plus x minus mu whole square, comma minus infinity less than x less than infinity, minus infinity less than mu less than infinity. x ki minus infinity infinity limits, mu kuda minus infinity infinity limits. దీని నుంచి ఇప్పుడు MVUE క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ∂L/∂mu కట్టాలా, అంటే లాగల్ కావాలి. లాగల్ కావాలంటే L కావాలి. L కావాలంటే శాంపుల్ తీయాలి. దట్ x1 x2 etc xi etc xn be a random sample of size n taken from the above Cauchy population. Then the likelihood function L is equal to pi I is equal to 1 to n f of xi comma mu. అంటే xi విలువ i ఉన్న చోట 1 రాయటం ఒకసారి, 2 రాస్తే ఒకసారి, n రాస్తే ఒకసారి, n ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. ఆ n ఫంక్షన్ని గుణించాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π ఇంటూ 1/1 ప్లస్ x1 మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1/π ఇంటూ 1/1 ప్లస్ x2 మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్సెట్రా 1/π ఇంటూ 1/1 ప్లస్ xn మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్. 1/πలో ఎన్ని వచ్చినాయి? n వచ్చినాయి. n ఎలా వచ్చినాయి? గుణకారంతో వచ్చినాయి. అది L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π/n ఇంటూ, ఇంకా అవన్నీ గుణకారమే, సిగ్మా రాయడానికి రాసినట్టు కనిపించే మెటీరియల్ తప్పది, అలా రాయకూడదు.
సిగ్మా అక్కడికి వెళ్ళదు, సిగ్మా మొత్తానికి ఇంటూ కింద ఉంటుంది, అది లాగర్థంలో వస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత. అంటే 1/1 + x1 - μ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1/1 + x2 - μ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్సెట్రా 1/1 + xn - μ హోల్ స్క్వేర్ ఉండిపోతుంది. అంటే ఏవైతుంది, ప్రొడక్ట్ కింద ఉంది. అంటే πi = 1 to n 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్. అది అంటే L = 1/π⁴n ఇంటూ πi = 1 to n 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్. log L = log 1 minus n log π ప్లస్ ఎలా ఉంది, అది లాగర్థమ్ ఆఫ్ ABCD ఎలా ఉంది, log A + log B. అంటే సిగ్మా I = 1 to n log 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్. అది చాలా తప్పు రాశారు అక్కడ, అది వేరు ఇది వేరు. ఏం రావాలి వాల్యూ, log L = log 1 minus n log π, కరెక్ట్ అక్కడ వరకును, ప్లస్ సిగ్మా సమ్మేషన్ సిగ్మా I = 1 to n log 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్. xi - μకే హోల్ స్క్వేర్ 1 log బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి లాగ్ తర్వాత 1/1 + xi - μ xi - μకే హోల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి. ఇది log L వాల్యూ. ఫర్ ఫైండింగ్ MVUE ఫర్ μ, డో log L / డో μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n log πకి μ దృష్ట్యా డెరివేటివ్ 0. తర్వాత దానికి డెరివేటివ్ కట్టిన log 1/, ఉంది log 1/, ఉన్న దానికి μ దృష్ట్యా డెరివేటివ్ కట్టాలి. లాగ్కి డెరివేటివ్ ఎంత, 1/, అవుతుంది ముందు. అంటే డో log L / డో μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ సిగ్మా మొత్తానికి సిగ్మా I = 1 to n, పెద్ద సిగ్మా వేయాలి, 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 into xi - μ ఇంటూ -1. అది డో log L / డో μ వాల్యూ. అంతా తప్పు ఉంది, ఇందులో కరెక్ట్ చేసుకోండి. డో log L / డో μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ సిగ్మా, మైనస్ కాదు సిగ్మా, డో log L / డో μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ సిగ్మా I = 1 to n, డో log L / డో μ చెప్తున్నా, డో log L / డో μ అంతా 0 ప్లస్ సిగ్మా, పెద్ద సిగ్మా వేసుకోవాలి, మొత్తం అంతా లోపల ఉన్నది ఇప్పుడు చెప్పేది సిగ్మాకి చెందుతుంది. సిగ్మా I = 1 to n log x లా ఉంది, log x డెరివేటివ్ 1/x, అంటే మళ్ళీ xకి డెరివేటివ్ ఆఫ్ x, అదంతా వేస్తాం. 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 into xi - μ ఇంటూ -1. దీని అంతటికీ ఉండాలి సిగ్మా. డో log L / డో μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ సిగ్మా I = 1 to n 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్. ఇంచేత లాగ్ 1/x ఉంది, ఇక్కడ లాగ్ అంతటికి కడుతున్నాం. లేదా దాన్ని log A/B లా ఉంది, log A - log B కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కరెక్టే, అది కరెక్టే. ఏమిటది, డో log L / డో μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ సిగ్మా I = 1 to n 1/1 + xi - μ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 into xi - μ ఇంటూ -1. ఇది డో log L / డో μ వాల్యూ.
But this cannot be written as t minus theta by lambda. Therefore, for Cauchy distribution, MVUE does not exist. Cauchy distribution ki MVU అనేటువంటిది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇది ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను లాస్ట్లో, ఎంఎల్ఈ కట్టినప్పుడు కూడా 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీ నోట్స్లో తప్పు ఉంది, వాటిని కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పాను. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, ఫైండ్ ఎంఎల్ఈ లాస్ట్ క్లాస్లో నిన్న క్లాస్లో 11వ క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు అది అక్కడ తప్పు ఉంది, ఆ మెటీరియల్ అంతా తప్పు చేశారని చెప్పాను. చేత అది మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పెట్టాను. దీన్ని చూడండి. ఫైండ్ ఎంఎల్ఈ ఫర్ ది పారామీటర్స్ ఆల్ఫా కామా బీటా whose probability density function is f of x comma alpha comma beta is y0 into e power minus beta into x minus alpha. Alpha less than or equal to x less than infinity, beta greater than 0, y0 is constant. ఇది f of x comma alpha comma beta అనేటువంటిది y0 into e power మైనస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫాగా డిఫైన్ అయ్యేటువంటి పాపులేషన్లో ఆల్ఫాకి బీటాకి ఎంఎల్ఈ కట్టండి అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గివెన్? y0 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా. దాన్ని 2 కింద స్ప్లిట్ చేశాను. ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా. అందులో y0 కాన్స్టెంట్, ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా కడతాం కానీ y0 తెలియదు. సో ఫస్ట్ y0 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడు ఎంత? 1. ఇది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్కి లిమిట్స్ ఏంటి? ఆల్ఫా టు ఇన్ఫినిటీ. ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా టు ఇన్ఫినిటీ y0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అందులో y0 కాన్స్టెంట్, ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా కాన్స్టెంట్ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. y0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ పవర్ కేఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా ఈ పవర్ కేఎక్స్ బై కే అంటే ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ బై మైనస్ బీటా. దేర్ ఫోర్ y0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఎక్స్ బై మైనస్ బీటా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దాంట్లోంచి మైనస్ బీటాను ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను. y0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా బై బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా. ఏం చేత లిమిట్స్ అప్లై చేసాం. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ y0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా బై బీటా లోపల తీసుకెళ్తున్నాను. ఇంప్లైజ్ y0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా బై బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. y0 బై బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంప్లైజ్ y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా. అంటే y0 ఏమి కాదు, ఆ బీటా అన్నమాట. దేర్ ఫోర్ పీడిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ, బీటా గ్రేటర్ దాన్ 0. నౌ అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు ఎస్టిమేట్ MLE for alpha and beta. This can be determined by dou log L by dou alpha is equal to 0, dou log L by dou beta is equal to 0. అవి ఫెయిల్ అయితే ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగిస్తాం. లాగ్ ఎల్ కావాలంటే ఎల్ కావాలంటే శాంపుల్ తీయాలి. లెట్ x1 x2 ఎక్సెట్రా xi ఎక్సెట్రా xn be a random sample of size n taken from the above population, then likelihood function L is equal to pi I is equal to 1 to n f of xi comma alpha comma beta. f of x1 comma alpha comma beta లోని బీటా వస్తుంది, ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా వస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ బీటా x1 వస్తుంది. x1 రాసినప్పుడు రెండో శాంపుల్కి ఏమవుద్ది? బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బీటా x2 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఎక్సన్ తీసుకు ఎక్సన్కి ఏమవుతుంది?
beta into e power alpha beta into e power minus beta xn. Therefore likelihood function అంటే వీటన్నిటి గుణించాలి. likelihood function L is equal to beta into e power alpha beta into e power minus beta x1 into beta into e power alpha beta into e power minus beta x2 into etc. beta into e power alpha beta into e power minus beta xn is equal to beta power n into e power n alpha beta into alpha beta plus etc. n times e power n alpha beta into e power minus beta into x1 plus x2 plus అంటే దాన్ని సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n xi log L is equal to n log beta plus n alpha beta minus beta into sigma i equal to 1 to n xi. For finding MLE for alpha beta, dou log L by dou alpha is equal to 0 and dou log L by dou beta is equal to 0. Dou log L by dou alpha is equal to 0 implies n beta is equal to 0, but beta greater than 0. So n is equal to 0. n is equal to 0 అనేటువంటిది వాస్తవ విరుద్ధం. ఇంకా శాంపుల్ తీసామంటే అది కనీసం ఒకటైనా ఉంటుంది. n ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది అబ్సర్డ్ రిజల్ట్. సో MLE అనేటువంటిది దీని ద్వారా రాదు. ఆల్ఫాకి MLE దీని ద్వారా రావట్లేదు. సో అలాగే డోలాగల్ బై డోబిటా నెక్స్ట్ చేద్దాం. MLE రావట్లేదు కాబట్టి ఆర్డర్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగించాలి. So x bracket 1, x bracket 2, etc. x bracket n with ordered sample such that x bracket 1 less than x bracket 2 less than x bracket 3 less than etc. less than x bracket n. Then this ordered sample x bracket 1 less than x bracket 2 less than etc. x bracket n in place of x we get alpha less than or equal to x bracket 1 less than x bracket 2 less than etc. less than x bracket n less than infinity. This implies alpha less than or equal to x bracket 1. Therefore MLE for alpha is x bracket 1, smallest of the sample observation. Therefore alpha crown is equal to x bracket 1. Now dou log L by dou beta is equal to 0 implies beta దృష్ట్యా డెరివేటివ్ కడతాం log L కి. log beta కి డెరివేటివ్ 1 by beta అంటే n into 1 by beta. n alpha beta కి beta దృష్ట్యా డెరివేటివ్ n alpha minus sigma x into beta కి డెరివేటివ్ 1. So dou log L by dou beta is equal to 0 implies n by beta plus n alpha minus sigma I equal to 1 to n xi is equal to 0. This implies 1 by beta is equal to x bar minus alpha. Implies what is alpha? X bracket 1. Therefore 1 by beta is equal to x bar minus first order statistics, smallest of the sample observation. Therefore beta is equal to 1 by x bar minus x bracket 1. Therefore ఇక్కడేమో ఒక పారామీటర్కి MLE వచ్చింది డో log L by డో బీటా ద్వారా, ఇంకొక పారామీటర్కి డో log L by డో ఆల్ఫా కడితే రాలేదు. అంటే ఒక పారామీటర్ని ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారా కట్టాం, ఇంకో పారామీటర్ని ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో therefore MLE for alpha is smallest of the sample observation. MLE for beta is reciprocal of difference between sample mean and smallest of the sample observation. Next problem is another problem. ఇంకోటి కూడా తప్పు ఉందని చెప్పాను. యూనిఫార్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఆల్ఫాకి బీటాకి MLE కట్టండి. ఆ ప్రాబ్లం కూడా మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో తప్పు ఉంది. నేను క్లాస్లో చెప్పాను, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కానీ కరెక్ట్ చేసినది మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ చేస్తానని చెప్పాను. అది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఫైండ్ MLE ఫర్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆఫ్ యూనిఫార్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ U alpha beta. If x is a uniform variate with alpha comma beta as parameters, then its probability density function is f of x comma alpha comma beta is 1 by beta minus alpha. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాం, యూనిఫార్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏబీలు పారామీటర్ కాదు, యూనిఫార్మ్ 1 by b minus a అని చెప్తాం. ఇక్కడ బీకి బదులు బీటా ఉంది, ఏకి బదులు ఆల్ఫా ఉంది, అంతే తేడా.
So f of x comma alpha comma beta is 1 by beta minus alpha. Alpha less than or equal to x, less than or equal to beta. ఇక్కడ ఆల్ఫాకి ఎంఎల్ఈ కట్టాలి, బీటాకి ఎంఎల్ఈ కట్టాలి. ఎంఎల్ఈ కట్టాలంటే ముందు డోలాగల్ బై డో థీటా ద్వారా చూడాలి. అది ఫెయిల్ అయితేనే నెక్స్ట్ మెథడ్కి. అంచేత డోలాగల్ క్యాలిక్యులేట్ ఎల్ కావాలి. ఎల్ కావాలంటే శాంపుల్ కావాలి. లెట్ x1 x2 ఎక్సెట్రా xi ఎక్సెట్రా xn బి ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఆఫ్ సైజ్ n టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిఫార్మ్ పాపులేషన్. x1కి 1 బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది, x2కి 1 బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది, xnకి కూడా 1 బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. సో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n f ఆఫ్ xi కామా ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n 1 బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ n. ఇది L వాల్యూ. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ n. లాగ్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ 1 మైనస్ లాగ్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ n. ఎలా ఉంది? హోల్ పవర్ n ముందుకు వచ్చేస్తుంది. లాగ్ 1 అంటే 0. therefore log L is equal to మైనస్ n log బీటా మైనస్ ఆల్ఫా. అంతే. ఇక్కడే తప్పు చేశారు మెటీరియల్లో. లాగ్ బీటా మైనస్ ఆల్ఫా అనేది లాగ్ బీటా మైనస్ లాగ్ ఆల్ఫా అవ్వదు. లాగ్ ఏ బై బి ఉంటే లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అవుతుంది తప్ప లాగ్ ఏ ఇంటూ బి కూడా లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అంతే తప్ప లాగ్ ఏ ప్లస్ బి లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి కాదు, లాగ్ ఏ మైనస్ బి లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి కాదు. అందుచేత log L is equal to minus n log beta minus alpha. Finding MLE for alpha comma beta, dou log L by dou alpha is equal to 0, dou log L by dou beta is equal to 0. Dou log L by dou alpha is equal to 0 implies minus n into 1 by beta minus alpha into minus 1. ఆల్ఫా దృష్ట్యా డెరివేటివ్ కడుతున్నాం. మైనస్ n ఉంటుంది. లాగ్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ అంతా 1 బై ఎక్స్. ఎక్స్ కాదు, అది బీటా మైనస్ ఆల్ఫా. దేని దృష్ట్యా? ఆల్ఫా దృష్ట్యా. బీటాకి ఆల్ఫా దృష్ట్యా డెరివేటివ్ 0, మైనస్ ఆల్ఫాకి ఆల్ఫా దృష్ట్యా డెరివేటివ్ మైనస్ 1. మైనస్ n బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా అంటే మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇంప్లైస్ n ఈక్వల్ టు 0. n ఈక్వల్ టు 0 అనేది అబ్సర్డ్ రిజల్ట్ ఇది. సో ఎంఎల్ఈ ఆల్ఫాకి డోలాగల్ బై డో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ద్వారా రాదు. అంటే ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ చేయాలి. మరి రెండోది వస్తుందని చూద్దాం. డోలాగల్ బై డో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంప్లైస్ మైనస్ n బై బీటా మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ప్లస్ 1. అంటే ఇక్కడ కూడా n ఈక్వల్ టు 0నే వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ అబ్సర్డ్ రిజల్ట్. అంటే ఆల్ఫాకి బీటాకి రెండింటికి కూడా డోలాగల్ బై డో టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ద్వారా ఎంఎల్ ఎస్టిమేటర్ రావటం లేదు. సో వీ విల్ ఫాలో ఆర్డర్డ్ స్టాటిస్టిక్ థియరీ. Let x bracket 1, x bracket 2, etc. x bracket n be an ordered sample such that x bracket 1 less than x bracket 2, less than x bracket 3, etc. less than x bracket n. Then this ordered sample in place of x of our limits alpha less than or equal to x less than or equal to beta. ఎక్కడైతే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు బీటా ఉందో అక్కడ ఎక్స్ ఉన్న చోట ఈ ఆర్డర్డ్ శాంపుల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రాకెట్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ బ్రాకెట్ 2 లెస్ దాన్ ఎక్స్ బ్రాకెట్ 3 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా లెస్ దాన్ ఎక్స్ బ్రాకెట్ n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బీటా. దేర్ఫోర్ alpha less than or equal to x bracket 1 and beta greater than or equal to x bracket n. Therefore, MLE for alpha is x bracket 1, smallest of the sample observation. MLE for beta is x bracket n, greatest of the sample observation. Therefore, for uniform distribution with parameters alpha comma beta, having ML estimators alpha is the smallest of the sample observation x bracket 1. Greatest of the sample observation x bracket n is ML estimator for beta. Hence, my dear students, I have completed lesson number 12 of unit 1 estimation theory of your fourth semester statistics paper inference theory. One more lesson is required to complete this. That is very, very important theorem, that is C.R. Rao inequality in the 13th lesson.